So I think that we should start the discussion regarding our topic. In the last lecture already we have started the discussion regarding the passivity, and most of the discussion from this subtopic already we have covered. We have seen in general introduction of the passivity, then what is the exact meaning of the passivity, what is the term passivity, that also we have discussed. Then we have seen the types of the passivity. Again, we have seen the passivators. Passivators म्हणजे काय की these are the chemical substances which induce passivity in the metal. तर त्याला आपण passivators असं म्हणतो. आणि मग आपण हेही बघितलं की there are basically 3 types of the passivators. The first type is some oxidizing agents as like a nitric acid, potassium permanganate, potassium dichromate. So these acids are acts as a passivators, or these acids are acting as a passivators. Then there are some mixtures of the acids, म्हणजेच काय की two acids mixed together, and this mixture also work to induce the passivity in the metal. And the last type of the passivator is the mixture of acid and the salt. So here one compound is acid, another one is salt, and this mixture will just activate or induce the passivity in the metal. So this is also one of the type of the passivity. And again, in the types of the passivity seen, there are 2 types of the passivities. First one is a chemical passivity, and the second one is electrochemical passivity. ठीक आहे. तर केमिकल पॅसिव्हिटी आपण बघितली. केमिकल पॅसिव्हिटी मध्ये काय की जनरली देर आर सम केमिकल रिएजंट्स which used to induce passivity in the metal. So just like concentrated nitric acid, some oxidizing agents, mixture of acids. So all these we can use to induce passivity in the metal. आणि त्याच्यामुळं जो मेटल पॅसिव्ह बनतो त्याला काय म्हणतो आपण, केमिकल पॅसिव्हिटी. Again, there is another type of the passivity, that is electrochemical passivity. So what is electrochemical passivity? So generally काय होईल की this type of the concept, किंवा आपण काय म्हणू शकतो की मेटल मेक्स पॅसिव्ह बाय इलेक्ट्रोलायसिस प्रोसेस, त्याला आपण म्हणू शकतो की इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी. म्हणजेच काय की it is induced due to anodic oxidation of the metal in the electrolysis process. तर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मध्ये मेटलचं ऑक्सिडेशन होतं आणि मग तिथे एक प्रेसिपिटेट तयार होतो, आणि तो प्रेसिपिटेट मेटलच्या सरफेस वरती काय होतो, इव्हन ऍडर होतो, त्याचा एक लेअर तयार करतो. आणि तो जो लेअर आहे त्या लेअर मुळे काय होतं की परत इलेक्ट्रिक करंट पास व्हायचं बंद होतं. म्हणजेच काय की मेटल हा तुमचा पॅसिव्ह होतो. See, there are some aspects of the electrochemical passivity. I think that all these aspects also we have discussed in the last lecture. बघितले आपण काय की स्मॉल करंट जर तुम्ही लॉंगर टाइम पास केला किंवा हाय करंट तुम्ही शॉर्टर टाइम पास केला मेटल मधून, तर मेटल कॅन बिकम अ पॅसिव्ह. तर तुमचा जो मेटल आहे तो पॅसिव्ह होऊ शकतो. ठीक आहे. तर जनरली these are the types of the passivities, and I think that we have discussed all these two types of the passivity. Again, we have seen what is the theory of the passivity. So basically there are 2 different type of the theories mentioned. So one is a oxide film theory, or it is called as a protective film theory, and another one theory is that is gaseous film theory. And as I told you in the last lecture, so out of these 2 theories, one of the theory is widely accepted, that is oxide film theory. Oxide film theory is widely accepted. Why widely accepted? Because this theory had given support or proofs to their statements. त्यांनी जे काही स्टेटमेंट केलेलं आहे त्या स्टेटमेंटला त्यांनी काहीतरी सपोर्ट आणि प्रूफ दिलेलं आहे, बरोबर. आणि त्याच्यामुळे ही जी थिअरी आहे ती वाईडली ऍक्सेप्टेड आहे. परत मी सांगितलं की दिस थिअरी वॉज पुट फोर्थ बाय फॅराडे. वी नो इट, ही इज व्हेरी वेल सायंटिस्ट. त्याच्यानंतर दिस थिअरी पर्टिक्युलरली प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली बाय द इवानने काय केलं की सेपरेटेड लेयर ऑफ ऑक्सिजन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल. मेटलच्या सरफेसवरून ऑक्सिजनचा एक लेअर त्याने सेपरेट करून दाखवून. ठीक आहे. आणि हे थेअरीचं स्टेटमेंट आपण बघितलं, स्टेटमेंट काय होतं, तर ऑक्साइड फिल्म इज फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, किंवा काय म्हटलं की ऑक्साइड फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॅसिव्हिटी. वाय मेटल बिकम्स पॅसिव्ह? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड फिल्म. ठीक आहे.
आणि तिथं त्याने आणखीन एक स्टेटमेंट मांडलं की मोस्ट ऑफ द मेटल्स विच कॅन फॉर्म फिल्म अदर दॅन ऑक्साईड ऑल्सो अँड दॅट ऑल्सो बिकम पॅसिव्ह. असे बरेचसे मेटल आहेत की जे अदर दॅन ऑक्साईडची पण फिल्म तयार करतायत आणि ते सुद्धा काय होतंय की ते जे मेटल्स आहेत तर ते मेटल पॅसिव्ह बनू शकतात. ठीक आहे. तर हा एक कन्सेप्ट आहे. लेटर ऑन वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट सम प्रूफ्स ऑफ द ऑक्साइड फिल्म थिअरी किंवा सपोर्ट किंवा त्याला फॅक्ट्स म्हणतो आपण, फॅक्ट्स ऑफ द ऑक्साइड फिल्म थिअरी. काही फॅक्ट्स बघितली त्याच्यामध्ये. मग ऍक्च्युअली हाऊ ऑक्सिजन फिल्म इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द मेटल पॅसिव्ह. म्हणजे एखादा मेटल पॅसिव्ह होतो ऑक्सिजनमुळेच कसा होतो, तर त्याच्या संदर्भात आपण काही पुरावे दिलेले आहेत, काही पुरावे सादर केलेले आहेत आणि ते पण आपण मला वाटतं लास्ट लेक्चरला ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत. सो नाव in the today's lecture, or we may say that it is the last lecture of this topic. So in this landing lecture, we will just finalize the topic by the applications of the passivity. Okay. So just consider this is the landing session of this topic, and at the final stage, we will just discuss the applications of the passivity. तर आपण ऍप्लिकेशन बघूया पॅसिव्हिटीची. द पॅसिव्हिटी ऍप्लिकेशन्स म्हणजे काय, हा काही फार मोठी गोष्ट नाही की पॅसिव्हिटी ऍप्लिकेशन्स म्हणजे असं काही अगदीच वेगळं आहे असं काही नाही. तर जे आम्हाला माहिती आहे त्या सगळ्याच गोष्टी पॅसिव्हिटीच्या ऍप्लिकेशन मध्ये येतात. पॅसिव्हिटी इन द सेन्स काय की कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीनं मेटल तुमचा इनऍक्टिव्ह करायचा, मेटल झाकायचा, त्याला त्याचा जो सरफेस आहे जो ऍक्टिव्ह आहे तो इनऍक्टिव्ह करायचा. अगदी कुठल्याही गोष्टी त्याला पण आपण पॅसिव्हिटी म्हणू शकतो, अगदी जनरल मध्ये जर बोलायचं गेलं. ठीक आहे. तर ऍप्लिकेशन्स काय आहेत आपण वन बाय वन डिस्कस करूया. तर काय बघा, मेनी मेटल आर्टिकल्स दॅट मेड पॅसिव्ह बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक, म्हणजेच इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटी आपण बऱ्याचशा मेटलमध्ये आणू शकतो बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. असे बरेचसे मेटल मग आपण काय करू शकतो, पॅसिव्ह करू शकतो, जस्ट लाईक क्रोमियम, निकेल, झिंक. सो ऑल दीज मेटल्स वी कॅन मेक पॅसिव्ह बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक, म्हणजे प्लेटिंग करायचं. प्लेटिंग करून पण आपण मेटल पॅसिव्ह करू शकतो. ऑक्साईड फिल्म तयार केली, ठीक आहे, ऑक्साईड फिल्म हे प्लेटिंगच आहे ना ऑक्साईड फिल्मचं. तसं काय की एका मेटलवर दुसरा मेटल प्लेट करायचं, तर ते सुद्धा काय की मेटल पॅसिव्ह करण्याचीच टेक्निक आहे. ठीक आहे. नंतर आणखी एक सिंपल टेक्निक, ते सुद्धा तुम्हाला माहिती आहे, द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल इट कॅन बी प्रिव्हेंटेड बाय अलॉय फॉर्मेशन. हे आपण ऑलरेडी बघितलं, करोजनचे जे प्रिव्हेन्शन टेक्निक आहेत ते तर बघितलेलं आहे, त्यामुळे मी हे परत जास्त सांगणार नाही. तर आपला महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो पॅसिव्हेशनचा, तर तो आपण पाठीमागे काही गोष्टी डिस्कस केले, तर राहिलेले इथं आपण डिस्कस करतो. आता इथं आणखीन एक ऍप्लिकेशन दिले बघा, अल्युमिनियम इज वाईडली युज्ड इन द एअरक्राफ्ट बाय मेकिंग पॅसिव्ह. हे आपण बघितलं. हे सुद्धा आपण एक्झाम्पल जे आहे ते आता हा टॉपिक पॅसिव्हिटी शिकताना आपण इथं डिस्कस केला की अल्युमिनियम इज वाईडली युज्ड इन द एअरक्राफ्ट बाय मेकिंग पॅसिव्ह. तर कसा पॅसिव्ह वगैरे करतो, तर काय की इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निकनं आपण अल्युमिनियम पॅसिव्ह करू शकतो आणि मग ते जे अल्युमिनियम आहे ते एअरक्राफ्ट मध्ये बऱ्याचशा पार्टसाठी वापरू शकतो. ठीक आहे. सो अगेन आयर्न, सो दिस आयर्न ऑल्सो मेड पॅसिव्ह बाय फॉस्फेट कोटिंग. म्हणजेच काय की मेटल जो आहे तो फॉस्फरिक ऍसिड मध्ये डिप केला जातो अँड द फॉस्फेट लेअर विल गेट फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द आयर्न मेटल अँड when the phosphate layer will get form on the surface of iron metal, the metal becomes inert one. तर तो मेटल इनर्ट होतो आणि मग जनरली काय होतं की तो मेटल पॅसिव्ह झाला असं म्हणतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचं जे ऍप्लिकेशन आहे ते म्हणजे काय की इन द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ H2SO. आता H2SO मॅन्युफॅक्चरिंगचं मला वाटतं तुम्हाला एक टॉपिक आहे, हेवी मॅन्युफॅक्चरिंग हेवी केमिकल्स. तर त्या टॉपिक मध्ये तुम्हाला H2SO कसं मॅन्युफॅक्चर करतात ते तिथं बघायला मिळेल. पण एक लक्षात ठेवा की H2SO मॅन्युफॅक्चरिंग करताना लेड चेंबर वापरला जातो, लेड सल्फेटचा एक चेंबर वापरला जातो, लेड चेंबर वापरला जातो आणि तो जो लेड चेंबर आहे त्याचा आतला जो भाग आहे तो पॅसिव्ह केला जातो बाय ट्रीटमेंट विथ लेड सल्फेट. म्हणजे लेड सल्फेटचा लेअर तयार केला जातो, त्या लेड वरती लेड सल्फेटचा एक लेअर दिला जातो आणि त्याच्यामुळे काय होतं की ते जे लेड आहे तर ते लेड काय होतं, पॅसिव्ह होतं आणि जेणेकरून H2SO ची त्याच्याबरोबर कुठल्याही प्रकारची रिॲक्शन होत नाही. म्हणजेच काय की बाय कोटिंग टू द सल्फेट टू द लेड बिकम्स पॅसिव्ह. लेडला जर तुम्ही सल्फेटचं कोटिंग दिलं वरच्या बाजूनं तर लेड काय होतं की पॅसिव्ह होतो. तर तो एक ते एक महत्वाचं ऍप्लिकेशन आहे आपलं ह्याच्यामधलं म्हणू शकतो आपण. अगेन आयर्न इट कॅन बी मेड पॅसिव्ह बाय गॅल्वनायझिंग इट. गॅल्वनायझिंग म्हणजे काय की झिंकचं कोटिंग द्यायचं आयर्नच्या भोवती, तर ती इलेक्ट्रोप्लेटिंग मधला प्रकार आहे. तर त्या पद्धतीने सुद्धा आपण काय करू शकतो की जनरली मेटल जो आहे तो जो मेटल आहे तो पॅसिव्ह करू शकतो. Again, so many metal pipelines that also can made passive by applying external electromagnetic force.
इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे एक्सटर्नल ईएमएफ लावायचा, एक्सटर्नली करंट पास करून तुम्ही काय करू शकताय की त्या मेटलच्या पाईपलाईन्स ज्या आहेत तर त्या पॅसिव्ह करू शकता. कारण आपण बघितलं इलेक्ट्रोकेमिकल पॅसिव्हिटीमध्ये शॉर्टर करंट लॉंगर टाइम पास केला किंवा एकदम हाय करंट शॉर्ट टाइम पास केला तर मेटल बिकम्स पॅसिव्ह, तर तो मेटल पॅसिव्ह होतो. तर आपल्याला माहिती आहे आणि त्याच्यामुळे इलेक्ट्रिक करंट पास करून आपण बऱ्याचशा मेटलच्या पाईपलाईन्स ज्या आहेत तर ते काय करू शकतो की पॅसिव्ह बनवू शकतो जनरली. Then there are so many articles that also made passive by covering with other non-metallic material. म्हणजे काय की एनेमल कव्हरिंग असेल, ऑइल दिलं असेल किंवा सिमेंट कोटिंग असेल, पेंट असेल, तर हे पण पॅसिव्ह करण्याचेच टेक्निक आहेत. आपण आता जी पॅसिव्हिटी बघितली त्यासारखं हे नाहीये, पण ह्या टेक्निक आपण सगळ्या कुठं बघितल्या, प्रिव्हेन्शन ऑफ दी करोजन ऑफ दी मेटल त्या ठिकाणी हे बघितलेले आहेत. तर तोच काय प्रिव्हेन्शन करणं म्हणजे काय की मेटलला पॅसिव्ह करणं आहे. आणि आणखीन एक इम्पॉर्टंट आहे बघा, की आपण कन्स्ट्रक्शन मध्ये जे स्टील बार वापरतो. आता आपल्याला बऱ्याच वेळा असा प्रश्न पडतो, हे स्टील बार गंजत कसे नाहीत? कारण एवढं आता त्याच्यामध्ये म्हणजे सिमेंट असते त्याच्या भोवती. पण तरी पण हे जे स्टील बार्स आहेत, तर हे स्टील बार्स बेसिकली काय आहेत, की गंजत नाहीत. का गंजत नाहीत? तर व्हॉटएव्हर द सिमेंट व्हिच इज कोटेड सराउंडिंग अराउंड टू द स्टील बार, तर स्टील बारच्या भोवती जे सिमेंटचं कोटिंग आहे ना, ऍक्च्युअली ते सिमेंट कोटिंगच काय करते, की त्या स्टील बारला पॅसिव्ह करायचं काम करतं. आणि त्याच्यामुळे आपल्याला कन्स्ट्रक्शन लाईनमध्ये आपण बघितलं, किती जरी जुनं कन्स्ट्रक्शन तुम्ही पाडलं, आतला जो मेटल आहे, तर तो मेटल ॲज इट इज असतो, मेटल गंजलेला नसतो. का? तर तो जो मेटल आहे, तो सिमेंटमुळे ऍक्च्युअली काय झालाय, की पॅसिव्ह झालेला आहे. म्हणजेच बाय युजिंग द सिमेंट वी कॅन मेक द मेटल पॅसिव्ह. कारण सिमेंटचा एक लेयरच तयार होतो त्या मेटलच्या रॉडच्या भोवती. आणि त्याच्यामुळे मेटल जो आहे तो मेटल एक्सपोजच होत नाही. आणि मेटल एक्सपोज नाही झाल्यामुळे म्हणजे करोजन होण्याचे चान्सेसच नाहीत. कारण आपल्याला माहिती की करोजन कधी होते, तर वेन वी एक्सपोज द मेटल टू द ॲटमॉस्फिअर किंवा त्याच्या ऑक्सिजनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर तो मेटल काय होणार आहे, करोड होणार आहे. पण तुम्ही कॉन्टॅक्टच येऊ दिलेलं नाही तर मेटल करोजन होण्याचे चान्सेस काहीच नाही. सो आय थिंक दॅट दिस इज ऑल अबाउट द करोजन अँड द पॅसिव्हिटी. हे जे दोन्ही टॉपिक्स आहेत, तर ह्या संदर्भात मला वाटतं हे सगळं डिस्कशन आहे ते झालं. आता फायनली आपण थोडंसं कन्क्लुजन बघूया, की काय ऍक्च्युअली म्हणजे हे सगळं आपण बघितलं, करोजन कसं होतं, काय होतं, मग त्याला पॅसिव्ह करायचं. सगळ्या गोष्टी बघितल्या, किती लॉस होतो, काय. पण एवढं सगळं करून सुद्धा आपण बघा म्हणजे 100% करोजन जे आहे, ते स्टॉप करू शकलेलं नाही किंवा 100% त्याच्यापासून जो होणारा इकॉनॉमिकल लॉस आहे, तो पण स्टॉप करू शकलेला नाही. त्याच्यामुळे कन्क्लुजन काय आहे, की जनरली तर फायनल कन्क्लुजन काय सांगते, की द टाइमली मेजर्स टेकन ऑन करोजन cannot sorry the timely measures taken on corrosion can result not only in cost reduction but it can also become a saving cause of hundreds of valuable human life. हे बघा किती इम्पॉर्टंट आहे, की जर आपण करोजन झाल्यानंतर वेळच्या वेळी जर त्याच्यावरती ऍक्शन जर घेतली, त्याच्यावरती जर वेळच्या वेळी ऍक्शन जर घेतली, तर ते तुमचा फक्त पैसाच वाचवत नाही, तर ते तुमचे जीव सुद्धा वाचवते. तर असं कन्क्लुजन सांगतं. म्हणजेच काय, की the timely measures taken on corrosion can result not only in cost reduction, but it can also become a saving cause for hundreds of the valuable human life. आणि त्याच्यामुळे काय सांगितलं, की प्रिव्हेंट करोजन, सेव्ह इकॉनॉमी अँड द सेव्ह व्हॅल्युएबल ह्युमन लाईफ. तर हेच फायनली या पूर्ण टॉपिकचं कन्क्लुजन आहे. करोजन जर तुम्ही प्रिव्हेंट केला तर तुम्ही भारताची इकॉनॉमी सेव्ह करू शकता आणि तुम्ही व्हॅल्युएबल ह्युमन लाईफ सुद्धा काय करू शकताय, की सेव्ह करू शकताय. ओके, सो दिस इज अबाउट टॉपिक करोजन. मला वाटतं ऑलमोस्ट आपण जे काही सगळे पॉइंट्स आहेत, ते सगळेच्या सगळे पॉइंट्स काय केले, की डिस्कस केलेले आहेत. कुठेही मला वाटतं पॉइंट डिस्कशन मध्ये काही कोणाला काही अडचण असेल तर यू मे आस्क युअर क्वेश्चन, तुम्ही विचारू शकताय. तत्पूर्वी आपण काय करूया, की एक 5 मिनिटामध्ये अगदी पहिल्यापासून थोडंसं काय करूया, की पहिल्या स्लाइडकडे येतो मी, जेणेकरून आपण अगदी एक 15-20 दिवसामध्ये काय डिस्कस केलं त्याचा एक तुम्हाला अंदाज येईल. ठीक आहे. जस्ट एक 5 ते 7 मिनिटामध्ये मी काय करतो, आपल्याला काय करायचं, ओव्हरलुक करायचं. विदिन अ 5 to 7 मिनिट्स वी हॅव टू जस्ट ओव्हरलुक व्हॉट एव्हर द पॉइंट्स दॅट वी हॅव डिस्कस्ड. तर कुठले कुठले पॉइंट काय डिस्कस केले ना, ते आपण थोडक्यात काय करूया, की ओव्हरलुक करूया. एक मिनिट हा, फक्त थोडंसं काय व्हायला लागलं, की स्लाइड शो व्हायला जरासा प्रॉब्लेम येतोय. ठीक आहे. सो we started this topic from the introduction point of the corrosion, where we have discussed what is the origin of the metal, काय आहे बघितलं. त्यानंतर मग तो मेटल
काय करतो की मेटलर्जिकल प्रोसेसनं सेपरेट करतो आणि एक प्युअर मेटल आपल्याला मिळतो. त्याच्यानंतर आपण बघितलं की प्युअर मेटल्स जे आहेत ते लवकर गंजत नाहीत, पण नॅचरली कुठलेच मेटल 100% प्युअर नसतात. त्याच्यामुळे प्रत्येक मेटलमध्ये काही ना काही इम्प्युरिटी असते आणि त्यामुळे सगळेच मेटल काय होतात की जनरली करोड होतात व्हेन दे एक्सपोज टू द ॲटमॉस्फिअर. त्याच्यानंतर आपण इथं हे बघितलं की इंडियन इकॉनॉमी कशी लॉस होते करोजनमुळे. तर तोही पॉईंट बघितला, अराउंड 4 to 5% ऑफ टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया गेट लॉस ड्यू टू द करोजन. हे पण बघितलं आणि इट ऑल्सो लॉसेस द व्हॅल्युएबल ह्युमन लाईफ ड्यू टू द स्ट्रक्चरल डॅमेज. तर बऱ्याचशा ठिकाणी स्ट्रक्चरल डॅमेज झाल्यामुळे काय होतं की व्हॅल्युएबल ह्युमन लाईफ जे आहे तर ते ह्युमन लाईफ सुद्धा काय होते की बऱ्याच ठिकाणी थोडासा त्याला प्रॉब्लेम येतो. तर ते न्यूज वगैरे कुठली आली होती तेही मी सांगितलं. सुनील दगल हिंदुस्तान झिंक लिमिटेडमध्ये आणि त्यांनी ते जे स्टेटमेंट मांडलेलं इंडिया लॉसेस अराउंड $100 billion पर इयर ऑन अकाउंट ऑफ दी करोजन. तर तोही पॉईंट आपण डिस्कस केला. त्यानंतर करोजन म्हणजे काय ते बघितलं की जनरली इट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम किंवा ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल डिके. आणि आपण हे सांगितलं की सगळे मेटल करोड होतात, काही नॉन रिएक्टिव्ह मेटल जर सोडले. आणि आयर्नच्या बाबतीमधलं जे करोजन आहे त्याला आपण रस्टिंग असं म्हणतो. आणि करोजन आणि इरोजन हे दोन वेगवेगळे फिनॉमिनन्स आहेत. तर इरोजन काय, इट इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द मेकॅनिकल मीन्स. जर हॅमरिंग केलं तुम्ही, ते तोडलं तर त्याला इरोजन आपण म्हणू शकतो. त्याच्यामुळे जे लॉस होणार आहे मेटलचा तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, इरोजन. त्याच्यानंतर ऑन द बेसिस ऑफ करोडिंग मीडियम, करोजनचे दोन टाइप्स पडत होतात ते पण आपण बघितले. एक म्हणजे ॲटमॉस्फेरिक करोजन आणि दुसरं काय असेल की इमर्स्ड करोजन. तर ॲटमॉस्फेरिक करोजन मध्ये काय की सॉलिड गॅस हेट्रोजेनस सिस्टम तयार होते. म्हणजेच काय की व्हेन मेटल कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ एअर तिथे सॉलिड गॅस हेट्रोजेनस सिस्टम तयार होते आणि त्या ठिकाणी जो मेटल गंजतो तर त्याला आपण काय म्हणतो की ॲटमॉस्फेरिक करोजन असं म्हणतो. तर इथं बरेचसे एक्झाम्पल्स आपण दाखवलेले आहेत. त्यानंतर इमर्स्ड करोजन हे बेसिकली लिक्विड मीडियम मध्ये होतं. म्हणजे सॉलिड लिक्विड हेट्रोजेनस सिस्टम तयार होते व्हेन मेटल डिप्ड और इमर्स्ड इन द लिक्विड मीडियम देन मेटल स्टार्ट्स द करोजन. तर त्याला आपण काय म्हणतो की इमर्स्ड करोजन. त्याच्यानंतर आपण थिअरी ऑफ करोजन हा पॉईंट डिस्कस केला. तर थिअरी ऑफ करोजन मध्ये आपण बघितले की देर आर सो मेनी थिअरीज वर प्रपोज्ड, बट आउट ऑफ दिस सो मेनी थिअरीज ओनली वन थिअरी वॉज ऍक्सेप्टेड वर्ल्ड वाईड, दॅट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ दी करोजन. तर त्या बाकीच्या जे थिअरी होते ते म्हणजे ऍसिड थिअरी होती, कोलॉइड थिअरी होती, केमिकल अटॅक थिअरी होती, बायोलॉजिकल थिअरी होती, इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी होती. असे बरेचसे थिअरीज होते, पण याच्यातले ऍक्सेप्टेड थिअरी कुठली आहे की इलेक्ट्रोकेमिकल थिअरी ऑफ दी करोजन. तर ही थिअरी व्हाईटनीने प्रपोज केली होती, WR व्हाईटनीनं. आणि याच्यामध्ये यानं काय सांगितलं होतं की जो मेटलचा पार्ट गंजत नाही तो काय केलेला आहे, कॅथोड म्हणून कन्सिडर केलाय आणि जो मेटलचा भाग गंजतो त्याला ॲनोड म्हणून काम करतो. त्याच्यानंतर एक वॉटरची थिन फिल्म असेल, त्या थिन फिल्ममुळे काय होईल की ॲनोड करता जो भाग आहे मेटलचा त्याचं ऑक्सिडेशन होऊन त्याचं आयोनायझेशन होईल आणि मग काय होईल की तिथं जनरली कॅटायन तयार होईल, बरोबर. त्याच्यानंतर हा जो कॅटायन आहे तो सायमल्टेनियसली कॅथोडकडे काय होईल की वॉटरचं आयनायझेशन होऊन H+चं रिडक्शन होऊन हायड्रोजन गॅस तयार होईल, बरोबर. आणि मग राहिलेले जे हायड्रॉक्साईड आयन आणि कॅटायनचं काय होईल, रिॲक्शन होऊन एक प्रोडक्ट तयार होईल, बरोबर. हे आपण ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या रिॲक्शन्स इथं ऑलरेडी सगळ्या इन डिटेल मध्ये डिस्कस केल्या होत्या. आणि फायनली आपण बघितलं की आयर्न जर करोजनचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय, हायड्रॉक्सी कार्बोनेट आहे, बरोबर. तर याच्यामध्ये फेरिक हायड्रॉक्साईड आणि बायकार्बोनेटचं ऍक्च्युअली काय होतं की मिक्सचर तयार होते आणि ते ऍक्च्युअली तुमचा करोजनचा जो प्रोडक्ट आहे तो आहे. त्याच्यानंतर आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग टू द करोजन असं बघितलं. तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग मध्ये काय बघितलं तर 5 फॅक्टर आपण एकंदरीत बघितली. त्यातला पहिला जो फॅक्टर तो म्हणजे पोझिशन ऑफ मेटल इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सिरीज मध्ये मेटल ऍक्च्युअली कुठं आहे त्याच्यावरून ठरणार की तो मेटल गंजणार का नाही. आणि इथं हे बघितलं आपण की हायड्रोजनच्या खाली जे असणारे मेटल आहेत त्याचं करोजन कमी होतं, हायड्रोजनच्या वरती असणारे जे मेटल आहे त्याचं करोजन जे आहे ते बेसिकली काय होतं, जास्त होतं. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आपण दुसरा जो फॅक्टर तो म्हणजे इम्प्युरिटी इन द मेटल. तेही सांगितलं की मेटलमध्ये इम्प्युरिटी जर असतील तर मेटलचं करोजन फास्ट होतं. प्युअर मेटल हा अगदी कमी प्रमाणात करोड होतो, पण इम्प्युरिटी जर जास्त असतील मेटलमध्ये तर त्याचं करोजन जे आहे ते फास्ट होतं. आणि आपण इथे हे सांगितलं की लेस ऍक्टिव्ह इम्प्युरिटी जर असतील तर तुमच्या मेटलचं करोजन हे फास्ट होणार. आणि हाय रिएक्टिव्ह किंवा काय म्हणतो मोर ऍक्टिव्ह जर मेटल असतील तर तुमचा जो मेटल आहे त्याचं करोजन जे आहे ते कसं होणार आहे, स्लो होणार आहे. ठीक आहे. त्यानंतर ह्युमिडिटी हा कन्सेप्ट बघितला. तर ह्युमिडिटी काय की मॉइश्चर इन द एअर. तर 50% खाली ह्युमिडिटी असेल तर करोजन जनरली होत नाही मेटलचं. 50 ते 80% मध्ये जर ह्युमिडिटी असेल तर काय होईल एअर मधली तर मेटलचं माइल्ड करोजन होतं.
आणि 80%च्या वरती जर ह्युमिडिटी असेल तर करोजन जे आहे ते सिव्हिअर होतं. तर तो एक कन्सेप्ट आपण डिस्कस केला. त्याच्यानंतर आपण इफेक्ट ऑफ ऑक्सिजन बघितला. तर इफेक्ट ऑफ ऑक्सिजन मध्ये काय बघितलं, की रस्टिंग ॲक्चुअली ऑक्सिजनमुळे होत नाही. पण तो जर ऑक्सिजन पाण्यामध्ये प्रेझेंट असेल आणि तुमचा जर मेटल त्या पाण्यामध्ये डिप केला असेल, तर तो ऑक्सिजन काय करतो, की मेटल तुमचा करोड करतो. बरोबर? पण बेसिकली काय, की हवेमधला जो ऑक्सिजन आहे तो सेल्फ स्टिपलिंग म्हणून काम करतो. हवेमधल्या ऑक्सिजनमुळे मेटल जो आहे तो ॲक्चुअली करोड होत नाही. उलट करोजनचं काय होतं, प्रिव्हेन्शन होतं. तर तिथं आपण डिफरन्शियल एरेशन प्रिन्सिपल बघितलं, की जी एक डायग्राम आहे ही पण आपण एक्सप्लेन केली, की ज्या भागामध्ये ऑक्सिजन पास केलाय, तो भाग कॅथोड म्हणून काम केला आणि ज्या भागामध्ये ऑक्सिजन पास केलेलं नाही, त्या भागाने एनोड म्हणून काम केलं आणि आपल्याला माहिती आहे, की जो भाग एनोड म्हणून काम करतो, तो भाग बेसिकली काय होतो, करोड होतो. ठीक आहे. तर ह्याचे पण आपण बरेचसे काही एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. ते वेगवेगळे एक्झाम्पल जे आहेत ते आपण डिस्कस केले. जिथं ऑक्सिजनचा ॲक्सेस कमी आहे, तर तो जो भाग आहे तो काय झालाय, की लवकर करोड झालेला आहे. आणि ज्या ठिकाणी ऑक्सिजनचा ॲक्सेस जास्त आहे, तर तो भाग काय झाला, की उशिरा करोड झालेला आहे. याच्यावरून आपण हे सांगू शकतो, की ऑक्सिजनमुळे ॲक्चुअली करोजन होत नाही, पण ऑक्सिजन कमी प्रमाणात मिळालं तर करोजन जे आहे ते बेसिकली फास्ट होतं. ठीक आहे. आणि शेवटचा फॅक्टर बघितला तो म्हणजे इफेक्ट ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज. तर इफेक्ट ऑफ हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेज जे आपण बघितले ते पण खूप इम्पॉर्टंट आहे बघा. त्याच्यामध्ये आपण काय सांगितलं, की जर इम्प्युरिटी ज्या आहेत, त्या हाय हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेजची इम्प्युरिटी असतील एखाद्या मेटलमध्ये, तर त्या मेटलचं करोजन हे फास्ट होतं. आणि जर लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेजची इम्प्युरिटी असतील, तर त्या मेटलचं जे करोजन आहे, ते स्लो होतं किंवा होत नाही. ठीक आहे. त्याचं आपण एक्झाम्पल घेतलं, की टिन किंवा लेड याच्या जर इम्प्युरिटी आयर्नमध्ये असतील, तर या इम्प्युरिटी कशा आहेत, की जनरली लो हायड्रोजन ओव्हर व्होल्टेजची इम्प्युरिटी आहेत आणि त्याच्यामुळे मेटलचं करोजन हे होत नाही. पण आयर्नमध्ये जर कॉपर किंवा प्लॅटिनमची इम्प्युरिटी असेल, तर याच्यामुळे मेटलचं करोजन जे आहे ते फास्ट होतं. तर हे 5 फॅक्टर्स जे आहेत, तर ते 5 फॅक्टर आपण डिटेलमध्ये डिस्कस केले. त्यानंतर इफेक्ट ऑफ करोजन बघितलं. म्हणजे जर करोजन झालं तर ॲक्चुअली मेटलला काय होतं? तर मेटलचे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत त्या खरं तर डॅमेज होतात, लॉस होतात आणि त्यामुळे स्ट्रक्चरल फेल्युअर येतं आणि याचा बराचसा वेगवेगळा इफेक्ट वेगवेगळ्या गोष्टीवरती होऊ शकतो. इथं काही फक्त रिप्रेझेंटेटिव्ह गोष्टी टाकलेल्या आहेत. पण एवढंच नाही, याच्या व्यतिरिक्त खूप साऱ्या इफेक्ट जो आहे, तो करोजनमुळे बेसिकली होऊ शकतो. त्याच्यानंतर आपण ट्रॅजेडीज ड्यू टू करोजन हा एक पॉइंट डिस्कस केला. तर ट्रॅजेडीज ड्यू टू करोजनमध्ये काय बघितलं तर वेगवेगळ्या ट्रॅजेडीज ज्या करोजनमुळे झाल्या कुठल्या आहेत? मग इथं भोपाळ गॅस ट्रॅजेडी आपण बघितली किंवा ब्रिटिश युरोपियन एअरवेज जे आहे जेट ते क्रॅश झालं होतं किंवा प्रुडो बे अलास्का ऑइल स्पिल तर त्या ठिकाणी ऑइल स्पिल झालं होतं. तर ते पण ॲक्चुअली करोजनमुळे झालं होतं. ठीक आहे. त्यानंतर मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम करोजन हाही पॉइंट डिस्कस केला. खूप साऱ्या टेक्निक आहेत, की ज्याच्यानं आपण मेटल प्रोटेक्ट करू शकतो. याच्यामध्ये अलॉय फॉर्मेशन, रिमूव्हल ऑफ इम्प्युरिटी, पॉलिश करणं, स्ट्रेन रिमूव्ह करणं मेटलमधलं, ऑक्साईड फिल्म तयार करणं, फॉस्फेट कोटिंग करणं किंवा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करणं. तर या टेक्निकनं आपण काय करू शकतोय, की मेटल जे आहेत ते करोजनपासून प्रिव्हेंट करू शकतो. ठीक आहे. तर खूप वेगवेगळ्या टेक्निक्स ज्या आहेत, तर त्याही आपण मला वाटतं इन डिटेलमध्ये डिस्कस केल्या. त्याच्यानंतर तेच पार्ट आहे इन शॉर्टमध्ये दिलंय प्रिव्हेन्शन ऑफ करोजन. हे काही पार्ट्स जे आहेत, ते रिअल मधले जे फोटो आहेत, ते पण मी तुम्हाला दाखवले होते. त्यानंतर पॅसिव्हिटीचं डिस्कशन आपण केलं होतं. आता पण मी ते रिवाईज केलेलं आहे. मला वाटतं परत रिवाईज करायची गरज नाही. So this is all about the corrosion and the passivity. In the next lecture, we'll just start the discussion regarding the topic IR spectroscopy, infrared spectroscopy, one of the very important topic from the paper organic spectroscopic techniques. खूप important topic आहे. त्याच्याविषयी डिस्कशन आपण नेक्स्ट लेक्चरला करायला सुरू करूया. If you have any doubt, any problem, you may ask your question.